बंधु माने आज मु आपणଙ୍କୁ गुरुवार दिन करा जाउथिबा एभली चमत्कारी उपाय विषय कहबाकू जाउछि जहा आपणकर जीवन रे थिबा समस्त समस्या को गोटे चुटकी रे दूर करिवार सामर्थ्य रखिछि। बंधु माने गुरुवार दिन आपण एही चमत्कारी हळदीर उपाय निश्चित भाबरे करंतु। बंधु माने गुरुवारटी देवगुरु बृहस्पति को समर्पित अटे। यह व्यतीत भगवान विष्णु को मध्य समर्पित अटे। भगवान विष्णुंकर हलदिया रंग अत्यंत प्रिय एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य हलदिया रंगर कारक अटंती। तो एही दिन जदि आपण हलदीर एही चमत्कारी उपाय करि नेउछंती तो निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे थिबा अनेक समस्या आपे आपे दूर होई जिवो। संतान जनित समस्या, विवाह जनित समस्या, धन जनित समस्या, शिक्षा जनित समस्या एभली अनेक समस्या आपणक जीवनରୁ दूर होई जिवो। बंधु माने हळदी को संस्कृत रे हरिद्रा कहा जाय। हरिर अर्थ हेउछंती विष्णु। यह पवित्रतार प्रतीक। यह नकारात्मक शक्ति को दूर करे एवं हळदीर गुरुंक सहित सीधा सड़क संपर्क अछि। तो गुरुवार हळदीर उपचार केवल संजोग नुहे, यह दिव्य भावरे व्यवस्था करा जाइछि। तो बंधु माने गुरुवार राति रे आपण निश्चित भावरे हळदीर एही उपायटी करंतु। आपणक मध्यरु अनेक अछंती जे माने ऋण भारे भाराक्रांत होई सकाळे उठी थांती। ऋण आमको हैरान करे, आमे राति रे सोइबाको संघर्ष करू। ऋणर भय आमको हैरान करे। पिला मानकर फीस, घर भड़ा, औषध, दैनंदिन आवश्यकता एवं अन्य पटे ऋणर एक पहाड़ जहा कमिबाको मना करुछि। मु जाने एही जंत्रणा केते गभीर, किंतु बंधु माने एहा सुनंतु। ऋण आपणकर दोष नुहे, केतेक समय ग्रह स्थिति एपरि होई थाए। पूर्व पुरुषंकर अभिशाप आसे किंबा परिस्थिति एपरि होई जाए जे आपण जेते कठिन परिश्रम करंतु टंका स्थायी हुए नाही। एहा आसे एवं जाए, किंतु एहार एक समाधान अछि। ईश्वर प्रत्येक समस्यार समाधान सृष्टि करिसंती। आपणक मध्यरु अनेकंक घरे स्वास्थ्य समस्या अछि। केही जणे असुस्थ अछंती। आपण दीर्घकालीन रोग पाई डाक्तरंक पाखकु जांती। आपण औषध खांती, किंतु ताहा संपूर्ण सुस्थ हुए नाही। शरीर दुर्बल रही थाए, अंग प्रत्येक जंत्रणा हुए, थका लगे, निद्रा समस्या हुए एवं जेतेबेले शरीर विफल हुए मन भांगी जाए। किंतु बंधु माने ईश्वरंकर रोग सहित कोनोसी संपर्क नाही। रोग एक परीक्षा एवं जो माने विश्वास सहित एही परीक्षा रे दृढ़ भावरे ठिया हुंती से माने पास करंती। तो एही गुरुवार उपचार, एही हळदीर उपचार स्वास्थ्य लाभ पाई विशेष प्रभावशाली। कारण प्राचीन कालरू हळदी को एक आरोग्यकारी औषध भावरे विवेचना करा जाई आसुछि। जेतेबेले भक्ति सहित मंत्र एवं प्रतिकारर व्यवहार करा जाए एहार प्रभाव आहुरी गभीर होई थाए। आपणक मध्यरु अनेकंक विवाहरे बाधा सृष्टि हुए। बयस बढ़िबा सहित संपर्क आसी थाए एवं भांगी जाए। परिवार गुड़िक समस्या रे पड़ी जाए। समाज आपणको प्रश्न करे एवं आपण भय मध्य करंती जे हुए तो आपणकर भाग्य रे किछि कमी अछि, किंतु ना ताहा नुहे। केतेक समय मंगल दोष, शनिंकर प्रभाव किंबा आपणक कुंडली रे पितृदोष विवाह को विलंब करे एवं एसबुर समाधान अछि। गुरुवारर प्रतिकार रे थिबा मंत्र एवं पद्धति एही समस्त दोष को शांत करिवार शक्ति रखिछि। आपणक मध्यरु अनेक व्यवसाय क्षति सहुछंती। आपण जो काम बहुत उत्साह सहित आरंभ करिथिले ताहा आगको बढ़ु नाही। ग्राहक आसुनांती, टंका आसुनाही, प्रतियोगिता बढ़ुछि। एपरि लागुछि जेपरि कोनोसी अदृश्य शक्ति एहाको बाधा देउछि। मंद दृष्टि, वास्तु दोष किंबा ग्रह क्लेश सबु व्यवसाय रे बाधा सृष्टि करे एवं सेगुडी को सरल प्रतिकार द्वारा समाधान करा जाई पारिबो। जदि प्रतिकार सठिक समय, सठिक उपाय एवं सठिक विश्वास सहित करा जाए तेबे निश्चित भावरे आपणक मध्यरु आपण जो समस्यार सम्मुखीन हेउछंती से सब निश्चित भावरे दूर होई जिवो। आपण लक्ष्य करिथिबे घरे शांति नाही। प्रत्येक छोट छोट कथा को नेकी झगड़ा हेउछि एवं जेतेबेले घरे शांति न थाए सेतेबेले बाहरे मध्य किछि भलो लागे नाही, कारण घरर मूल दुआ दोहली जाए। किंतु बंधु माने आपणक घरे शांति आनिबा संभव। भगवान शिव शांतिर देवता।
ବୃହସ୍ପତି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବତା ଏବଂ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାରର ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି କିଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ହଳଦୀ ଲଗାଉ, ଦୀପ ଜାଳୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିକାର ଫଳାଫଳ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ହୁଏତ ପ୍ରତିକାରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି, ହୁଏତ ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରତିକାରର ଫଳାଫଳ ସମୟ, ତାରିଖ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ସମାନ ପ୍ରତିକାର ସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ପ୍ରତିକାର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ 100 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶୁଭ ସମୟ ଗଣନା କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମୟର ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବିବାହ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ହଳଦୀର ପ୍ରତିକାର ଦିନରେ କରାଯାଏ କି ରାତିରେ, ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦିନରେ ହଳଦୀର ପ୍ରତିକାର ସାଧାରଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଳଦୀର ପ୍ରତିକାର ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର କିମ୍ବା ରାତିର ନୀରବତାରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଶବ୍ଦ କମିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଚମକୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେହି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ରାତିର ପ୍ରତିକାର ଏତେ ବିଶେଷ ଏବଂ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆହୁରି ଗଭୀର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଦୀପ ଏବଂ 1 ଚିମୁଟା ହଳଦୀର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷର କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶକ୍ତି ବସ୍ତୁର ଆକାରରେ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ନିହିତ। ହଳଦୀକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ହରିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ହରି ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ମସଲା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଔଷଧ। ଆମର ଅଥର୍ବବେଦ ହଳଦୀର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଋଷିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରେ, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ କରେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବିଷୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ହଳଦିଆ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ହଳଦିଆ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହଳଦୀ ଧରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ମହାଜାଗତିକ ହଳଦିଆ ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ହଳଦୀର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଳଦୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ। ହଳଦୀର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ମିଶି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ଉପଚାରଟି ଅସାଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ
ଏବଂ କଳା ଯାଦୁ ଦୂର କରିବା। ହଳଦୀ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଘରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଭ ହେଉଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଏହି ଉପଚାର ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ହଳଦୀର ଶକ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଲାଭ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି। ଯଦି ଘରେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଏହା ମଧୁରତା ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ଛୋଟ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ଏବଂ ଅନେକ ଲାଭ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଚିମୁଟା କଞ୍ଚା ହଳଦୀର ପାଉଡର ଆଣନ୍ତୁ, ଏକ ଛୋଟ ଦୀପ ଯାହାକି ମାଟି ଦୀପ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ, କିଛି ଫୁଲ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫା ଆସନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ରାତି 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ନାନ କରିପାରିବେନି ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ପାଦକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁବାରର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ସ୍ଥାନଟିକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମାଟି ଦୀପ ଏବଂ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଘିଅ ଢାଳି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି ଦୀପକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦୀପର ଶିଖାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଭାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଏକ ହଳଦୀ ଦୀପ ଉଠାନ୍ତୁ। ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ହଳଦୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଏହା ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ପଞ୍ଚମରେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 11 ଥର। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏବଂ ଜୟ ବୃହସ୍ପତये ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଏହାକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ହଳଦୀକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 11 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଦୀପର ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, କେବଳ ଯେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମାନସିକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ, ଆପଣ ହାତରେ ଧରିଥିବା ହଳଦୀକୁ ଦୀପ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଳଦୀ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ହଳଦୀକୁ ସେଇଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ହଳଦୀ ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।